کو نوجوان ساتھیوں، آج 8 جنوری 2021 آج جمعۃ المبارک میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ ہے یقین کی طاقت، کہ یقین کیا ہوتا ہے اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے دین مبارک میں یقین پر کس قدر نبی پاک نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، آج ساری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی مسلمان کے دین اور دنیا کے معاملات کی مضبوطی اس کے یقین کے گرد گھومتی ہے۔ دنیا میں بھی وہی مضبوط ہوتا ہے جس کا یقین مضبوط ہو، اور آخرت میں بھی وہی مضبوط ہوتا ہے جس کا یقین مضبوط ہو۔ یقین کو دنیاوی طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دنیاوی مثال دے کے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یقین آخر ہے کیا، اور یقین کے اثرات ہماری طبیعتوں کے اوپر کس طرح پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگ ہے، آگ جلاتی ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے، آگ جلاتی ہے اس کا ہمیں یقین ہے۔ تو چونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جلاتی ہے، اس لیے ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ غلطی سے آگ میں گر جانا اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے ہم کبھی بھی انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آگ جلا دے گی، تکلیف پہنچائے گی، میں جل جاؤں گا، نقصان میں جاؤں گا۔ جس کا پتا ہو کہ یہ زہر ہے اور زہر کا یقین ہے کہ یہ نقصان دے گی، تو ہم اس کو کبھی بھی پئیں گے نہیں۔ تو یہ ہے یقین کے اثرات انسانی طبیعتوں پر۔ جس کا جس بارے میں یقین ہوگا، اس کا اثر اس کی طبیعت پہ نظر آئے گا۔ اس کو آخرت کی مثال میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جس کو یقین ہے اس بات پہ کہ میں نے جو خرچ کیا اس کا بدلہ 10 گنا ملے گا، تو وہ سخی بن جائے گا۔ اور جو شک میں ہے، تردد میں ہے، گمان میں ہے کہ یار پتہ نہیں یہ مولویوں کی کھیڑ ہی نہ ہو، لبے یا نہ لبے، میں اگلا ہی گواتے بہ جاؤں، تو جو شک میں ہوتا ہے تو وہ سخی نہیں بنتا۔ سخی کون بنے گا؟ جس کو یقین ہوگا کہ جو کہا جا رہا ہے، جو وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ پورا ہوگا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کا خلاف نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ کھلے ہوں گے۔ تو دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے یقین ہی انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، دا پاور آف بلیف کے نام سے بڑے بڑے لیکچر ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر زبان کے دانشور نے کلام کیا ہے، لیکن جو گفتگو قرآن نے کی ہے اور رب کریم کے رسول نے فرمائی ہے، اس جیسی کوئی بھی بات آپ کو کسی لیکچر میں نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی دانشور بات کرتا ہے تو اس کی بات کا پروف عملاً نہیں نظر آتا، دکھائی نہیں دیتا پریکٹیکل لائف کے اندر۔ اس کی بات ضروری نہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ معاشرے کے اندر نظر بھی آئے، لیکن جو بات رب کرتا ہے، رب کے رسول کرتے ہیں، معاشرہ پریکٹیکلی بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اگر اس کی ہسٹری دیکھی جائے تو جتنی ترقی اس امت نے کی ہے کسی نے نہیں کی ہے، جتنی فتوحات اس امت نے پائی ہیں کسی نے نہیں پائی ہیں، جتنا عروج اس کو ملا ہے۔ ہم آج کے دور کی امت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ پچھلے دور کی بات کر رہے ہیں، کہ جس قدر اللہ جل جلالہ نے اس امت کو عروج بخشا ہے، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح کے جھنڈے عطا کیے ہیں، یہ سابقہ کسی امت میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے سب سے بڑی ریزن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے کتابوں میں اور قرآن میں، تو آپ کو یقین کی دولت نظر آئے گی۔ یعنی پچھلی امت کی مثال اور پھر اپنی امت کی تاریخ سے، ہسٹری سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب پہلی امتوں میں
जैसे बनी इसराइल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उनको अगर कहा जाता कि यहां जाना है और हमने लड़ना है और ये लोग बड़े ताकतवर हैं, बड़े मजबूत हैं, तो कुरान उसके बारे में क्या बताता है कि वो आगे से क्या कहते थे कि हजरत आपने लड़ना है तो लड़ लें, हम तो इनसे नहीं लड़ सकते, हमारे पास तो इतनी पावर ही नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है, हम इन हथियारों से नहीं लड़ सकते, इन पहलवानों से नहीं लड़ सकते, इन बहादुरी वालों से नहीं लड़ सकते, इन ताकत वालों से नहीं लड़ सकते। और जब यही बात अल्लाह के नबी अपने सहाबा से करते हैं तो फिर वो नहीं देखते कि हमारे हाथ में तलवार है या डंडा है, हमारे बदन पर कोई लोहे की जिर्रा पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई है, हमारे पास पानी है या नहीं है, खजूर है या नहीं है, हमारे बाजू में ताकत है या नहीं है। नबी पाक ने कहा कि तुम उठ खड़े हो, तो वो कमीज थी या नहीं थी, वो उठ के भाग पड़े और जहां नबी ने कहा वहां खड़े हो गए। ये क्या चीज थी? ये यकीन था, ये ताकत थी। उन्होंने एतमाद किया, उन्होंने यकीन किया अपने नबी की बातों पर। खंदक का जब मौका था तो आपको एक हदीस यहां कोट करता हूं और फिर हम आगे कुरान की तरफ लौटेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आए, जब वो खंदक खोद रहे थे ना, पत्थर तोड़ रहे थे और वो बीच में गड़ा बनाना था ताकि काफिर हमला ना मदीने पर कर सके। खंदक घाणी को कहते हैं, गड़े को कहते हैं। तो एक पत्थर के ऊपर वो जब लोहे की कुदाले मारते तो वो टूट नहीं रहा था। तमाम सहाबा ने जो है वो जोर लगाया, वो टूटा नहीं। अब सहाबा को पता था, अब सहाबा में आपको पता है कि हजरत अली में कितनी ताकत थी, हजरत अली में कितनी पावर थी, हजरत अमीर हमजा में कितनी ताकत थी, हजरत उमर कितने शुजा थे, लेकिन वो पत्थर नहीं टूट रहा। तो नबी पाक को जाके कहा कि आका वो पत्थर जो है वो नहीं टूट रहा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां पर गए और आपने वो लोहे की जो कुदाल थी वो पकड़ी और आपने एक कोने पर यूं ज़रब लगाई अल्लाह का नाम लेके और कहा कि रब ने शाम को फतह कर दिया है। और फिर दूसरी कोने पर लगाई तो यमन भी फतह कर दिया। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्फाज कहे। अब ये उस वक्त बातें हो रही हैं कि जब सहाबा चंद एक हैं, तलवारें और ज़िरें भी पूरी नहीं हैं, और उस वक्त की सल्तनत के बारे में बता रहे हैं कि रूम भी फतह तुम्हारे हाथों पर होगा और इसी तरह ईरान भी तुम्हारे हाथों पर फतह होगा। ये हर जानिब इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि उस सूरत में कैफियत जरा महसूस करें। आज हम मिसाल, इसको हम दुनियावी तौर पे भी मिसाल लेना कि हम अगर पावर में ताकत में थोड़े हों, हम कोई दावा बड़ा कर दें तो हमारे दिल में गुमान आ जाता है, शक आ जाता है। इसको हम अपनी मस्जिद से ही मिसाल ले लेते हैं कि जब मस्जिद बनाने लगे तो हम सब सोचते थे ना कि ये नहीं बन सकती, क्योंकि ज़ाहिरी असबाब नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे वो चीजें नहीं है कि जिससे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना एक पिंड के अंदर मुमकिन हो सके। तो अब ऐसे जमाने में कि जब सहाबा के पास तलवारें भी मुकम्मल नहीं थी, तो उस सूरत में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ईरान भी तुम्हारे हाथों में आएगा और शाम भी तुम्हारे हाथों में आएगा, हर तरफ तुम्हारी सल्तनत चलेगी। तो ये अल्लाह के नबी उस यकीन से फरमा रहे थे जो यकीन अल्लाह के नबी को रब ने अता फरमाया था। और सबसे फिर कमाल की बात है कि सहाबा ने उस यकीन पर एतमाद भी किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा होगा, और ऐसा फिर हुआ भी। और हमें हमारी हिस्ट्री ने, तारीख ने बता दिया कि जब तक उम्मती नबी के अता करदा यकीन को अपनाए रखेगा, रब उसे फतह अता करता रहेगा। और जब यकीन ही ना हो तो फिर फतह तो नहीं मिलती है। जब बंदे के अंदर ही यकीन नहीं है, यानी वो खुद अपने दीन के ऊपर जो है वो उस तरीके से बिलीव नहीं कर रहा जिस तरह के उसको करना चाहिए, तो फिर वो तरक्की कहां से कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, एक बात यहां ज़हन नशीन रहे कि यकीन वो नजर कैसे आता है। यकीन जब बंदे के अंदर हो तो वो कैसे नजर आएगा कि मुझे यकीन है। वो उसकी निशानी क्या है, उसकी अलामत क्या है? उसकी निशानी ये है कि फिर बंदे के जिस्म से क्यों, कब, कैसे सब खुद खत्म हो जाता है। जिसको यकीन होता है वो नहीं करता, वो नहीं सोचता कि ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा। यकीन ये कहता है कि तू क्यों, कैसे,
कब से निकला और सब कुछ रब के सुपुर्द कर दे, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। क्यों, कैसे और कब? अब इसका जवाब कुरान से लेते हैं ताकि यकीन की कैफियत पैदा हो। कुरान ने इस मामले में यकीन को मजबूत करने के लिए रब की जात पर यकीन, हमारे दीन पर यकीन, कुरान पर यकीन, अल्लाह ताला की रहमानियत और रबूबियत और उलूहियत पर यकीन, इसको कुरान एड्रेस कर रहा है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम बुतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम बुत परस्त, आग परस्त और सूरज परस्त नहीं है, रब की पूजा करने वाले हम वो खुश नसीब हैं कि जो रब यकीन करने वालों को फिर ये जवाब कुरान की सूरत में देता है कि क्यों, कब, कैसे, मैं कैसे करता हूं, ये देख लो मैं ऐसे करता हूं। इसमें सूरह कसस के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और फिरौन का वाकया जिक्र किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस सुनेरियो में पैदा हुए हैं, जिस दौर में हजरत मूसा पैदा हुए हैं, आपको पता है कि उस वक्त क्या होता था कि वो लड़कों को फिरौन जो था वो जिबा कर देता था, लड़कियों को वो जिंदा रखता था, इसलिए कि जो उसको बताया गया था कि जो एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। तो फिरौन को लड़के से डर था, लड़कियों से डर नहीं था कि वो जाहिर सी बात है वो इतनी पावर नहीं रखती होंगी। तो वो जो भी लड़का पैदा होता उसकी गर्दन कटवा देता, उसको जिबा करवा देता और लड़कियों को जिंदा रखता। उसी साल में हजरत मूसा की विलादत हुई। अब हजरत मूसा की विलादत हुई तो अब बड़ा डर है, बड़ा गम है कि अब ये लड़का भी जो है फिरौन के हत्थे चढ़ गया तो वो कत्ल कर देगा, इनको शहीद कर देगा। तो अब कुरान मजीद ये यकीन के समरात, इसका अंजाम बयान कर रहा है और अपनी जात के करिश्मों को कुरान में बयान कर रहा है। ऐ मुसलमान, अपने बदन में हरारत पैदा कर, अपने ईमान को कुव्वत बख्श, अपनी जात के अंदर जो है वो इस्लाम की शमा रोशन कर। तू हर वक्त डरता रहता है, घबराता रहता है, तड़पता रहता है और सोचता रहता है कि मेरे पता नहीं मामलात कब होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे। आज सुन, जिस रब को मानता है वो क्या क्या कर देता है। अब अल्लाह ताला बयान कर रहा है औहैना इला उम्मी मूसा, अल्लाह कहता है कि हमने हजरत मूसा की मां की तरफ वही का मतलब जब गैर नबी के लिए हो ये लफ्ज कुरान में तो इल्हाम मुराद होता है कि हमने हजरत मूसा की मां को इल्हाम किया, दिल में एक बात डाल दी। वो क्या बात डाली? अन अर्दईही, कि तू इसको दूध पिलाती रहे। ये दिल में बात डाल दी। वो डर रही थी ना कि मेरा बच्चा छीन लेंगे, शहीद कर देंगे, इसको काट देंगे। तो अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि तू सिर्फ, तेरा काम यह है कि इसको दूध पिलाती रहे, इससे ज्यादा तेरा काम नहीं है। तो इसको दूध पिलाती रहे, तेरी जिम्मेदारी इतनी है कि इसको दूध पिला। अब फिर आगे अल्लाह कहता है फइजा खिफ्ती, और जब तुझे डर हो, किस पर? अलैहि, इस पर। जब तुझे डर गुजरे कि ये तुझसे छीन लेंगे और तुझे पता लग जाए कि उन्हें खबर हो चुकी है, अब वो तुझसे लेके चले जाएंगे और तुझे इस बात का डर हो जाए, तो फिर क्या कर? फअल्कीही फिल यम्मी, फिर इसको किसी दरिया में डाल दे। अल्लाहु अकबर। अब यहां कैफियत को देखें, उस वक्त को जरा महसूस करें कि मां को रब कह रहा है कि दूध पिलाती रहे और जब छिन जाने का डर हो तो उस वक्त इसको दरिया में डाल देना। अब ये कोई आम बात तो नहीं है ना, मां को कहा जाए कि दरिया में डाल दे। अब उस दरिया में डाले जाने के वक्त कितना गम होगा, कितना खौफ होगा, कितना हुज्न होगा, कितना मलाल होगा कि लखते जिगर, और वो भी हजरत मूसा की सूरत में, जिसको अल्लाह पाक ने रिसालत अता करनी है। और उनके चेहरे पर फिर अल्लाह ताला ने कुरान के दूसरे मकाम पे कहा कि हमने हजरत मूसा के चेहरे पर मोहब्बत को बिखेर दिया था। फिर बच्चा इतना खूबसूरत हो जिससे मोहब्बत हो, फितरी मोहब्बत, और मोहब्बत भी रब ने पैदा की हो, और रब उसको कह दे कि जब तुम्हें जो है वो पकड़े जाने का डर हो तो अपने बच्चे को दरिया में डाल देना। तो खौफ तो चारों जानिब से आएगा ना, खौफ भी होगा, गम भी होगा, मलाल भी होगा, लेकिन उस वक्त यकीन उठता है और कहता है गम न कर, खौफ न कर, जो कह रहा है वो संभाल भी सकता है।
یہ ہمارا رب ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈال دے تو اس پہ پھر یقین کر، اعتماد کر، اور پھر غم نہ کر. اس کو اللہ کہتا ہے ولا تخافی ولا تحزنی، اور خوف نہ کر، غم نہ کر. اللہ اکبر، کیسے عجیب نظارے ہیں اللہ کی قدرت کے کہ میں ڈال بھی دوں دریا میں اور غم بھی نہ کروں، دریا میں ڈال دوں اپنے بچے کو اور خوف بھی نہ کروں. یہ یقین ہے جو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے. ہم نے قرآن کو صرف ایسے رکھ دیا. قرآن تو ہمارے پیروں میں طاقت پیدا کرتا ہے، ہمارے سینے میں قوت پیدا کرتا ہے، ہماری رگ رگ کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے، اور ہماری جو ہے وہ پیروں کے اندر کبھی کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ تم کون ہو، تم کس کو ماننے والے ہو، تمہارا اعتماد کس پر ہے، تمہارا یقین کس پر ہے، تمہارا خیال رکھنے والا، تمہارے اوپر رحمت کرنے والا، کرم نازل کرنے والا، فضل نازل کرنے والا، اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا وہ رب کتنا طاقت والا اور قوت والا ہے. اور جس نے جو ہے وہ یہاں پر بتا دیا کہ تو دریا کے اندر اس کو ڈال دے، لیکن دریا میں ڈالنے کے باوجود پھر غم نہ کر، خوف نہ کر، کیونکہ یقین کا یہ درس ہے کہ جب رب پہ اعتماد کر لیا تو غم بھی ختم، خوف بھی ختم، ڈر بھی ختم. پھر رب جانے، رب کا معاملہ جانے. ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جس کے لیے یہ سارا کچھ ہے. پھر اگلی بات دیکھیں، یقین کے نتائج. یہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، کہ دریا میں ڈال دے اور سن بھی لے، یقین رکھنا یہ تیرے پاس آئے گا. یہ رب کب کہہ رہا ہے؟ جب بچے کاٹے جا رہے ہیں، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اس وقت رب کہہ رہا ہے اِنَّا، بے شک، رَادُوهُ إِلَيْكِ. اے حضرت موسیٰ کی ماں، یہ دل میں اللہ القاء کر رہا ہے، کوئی ظاہری کلام نہیں ہو رہا کہ یہ بچہ تم پر لٹاؤں گا بھی. یقین تو کر اے مسلمان، کبھی اپنے رب پر اعتماد تو کر، یقین تو پیدا کر. تیرا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ تو اس لیے بھٹک رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے. اعتماد اور یقین کی کمزوری نے تجھے ناکامیوں کی دہلیز پر لا کھڑا کیا. اور نہ صرف تیرے پاس لوٹائیں گے، اگلی بات سنیں، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو رسول بھی بنائیں گے. اللہ اکبر. اب یہ جوانی کی بھی گارنٹی دے دی کہ یہ بڑا بھی ہوگا، رسول بھی بنے گا. یہ ہے رب، یہ ہے رب، اور یہ ہے قرآن جو ہمیں یقین کا درس دے رہا ہے، اعتماد کا درس دے رہا ہے. یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، جب چاروں طرف سے آندھیاں چلنے لگیں گے تو بچانے والا تو اللہ ہی ہے نا، بچانے والا تو رب ہی ہے. اور رب پہ کسی کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ بچے گا کیسے؟ سارا زمانہ بھی اس کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور جب رب بچانا چاہے تو اب یہ نظارہ دیکھ لیں کہ فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ کی پرورش کروا دی. کتنی بڑی بات ہے رب اعلیٰ کی کہ فرعون کی گود کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں. اور فرمایا اب سنیے، رب کا یقین پیدا کیجئے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، فرعون کے کسی بندے نے. اب اس کی مختلف تفسیریں ہیں، چونکہ اس طرف جائیں گے واقعے کی تمام ڈیٹیل میں تو پھر موضوع ادھورا رہ جائے گا. فرعون کے لوگوں نے یا فرعون کے کسی بندے نے یا خود اس نے یا اس کی اہلیہ نے جو وہاں محل میں بیٹھے تھے، اور وہاں نہر کی طرف جب یہ بچہ آیا جو محل سے گزرتی تھی تو اس صندوق کو، اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ صندوق بنایا آپ کی ماں نے، اور صندوق بنانے کے بعد اس کے اندر حضرت موسیٰ کو ڈال دیا. اب وہ صندوق اس دور کا تو تھا نہیں کہ اس میں پانی نہ جا سکے، چھوٹے موٹے کیل لگائے ہوں گے، بیچ میں رکھ دیا اور پانی کے سپرد کر دیا. اور بچانے والے کا نظارہ دیکھیں کہ چلو پانی نے تو بچا دیا. اب وہ محل میں جب صندوق انٹر ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ کی بہن پھر ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کو بتاتی، وہ تو محل میں چلا گیا بچہ، جن سے بچانا تھا انہی کی طرف بھیج دیا اللہ جل جلالہ نے. اور فرمایا کہ اس کو جب پکڑ لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، رب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پکڑا، لیکن قدرت یہ ہے کہ یہی ان کے لیے دشمن بھی بنے گا اور غم بھی بنے گا.
یعنی ان کی سلطنت، ان کی بادشاہی، ان کا ظلم، ان کی تمام جو ہے وہ طاقتیں یہی ختم کرے گا جب ان کے گھر میں جو چھوٹا سا بچہ جو صندوق میں اللہ نے پہنچا دیا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. رب کہتا ہے کہ ختم اس لیے کرے گا کیونکہ حامان، فرعون، ان دونوں کے لشکر یہ سارے خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں. اب جب ان کے پاس آ گیا، اب یقین کی طاقتیں دیکھیں. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ بچے کو اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے تو کہتی ہے فرعون یہ تیرے لیے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو مارنا نہیں، اس کو بچانا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیل کا ہو ہی نہ، دریا میں آ رہا ہے، پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہے. ہم لا تقتلوہ، تم اس کو قتل نہ کرنا. عسیٰ ان قریب ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ان قریب ہم اس سے نفع لیں یا اس کو بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں کسی بات کی خبر نہ تھی. یہ رب کہہ رہا ہے، بڑی بڑی طاقتوں والوں کو رب کہہ رہا ہے، جو میں تقدیر لکھتا ہوں وہ تمہیں خبر نہیں ہے، جو میری خفیہ تدبیر ہے وہ تمہیں خبر نہیں ہے. تمہاری طاقتوں پر تمہیں ناز ہوگا، تمہیں تمہاری پاور پر ناز ہوگا، عقل پر ناز ہوگا، شعور پر ناز ہوگا، ادراک پر ناز ہوگا، فہم پر ناز ہوگا، تمہیں تمہارے مطالعے پر ناز ہوگا، تمہیں تمہارے تجربے پر ناز ہوگا. لیکن رب کہتا ہے جب میں چھپانا چاہتا ہوں تو کسی کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے، پھر کسی کو شعور نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. یہ قرآن کہتا ہے جب اب فرعون کے ہاتھ میں بچہ چلا گیا اور اس کی بہن نے آ کے ماں کو کہا کہ بچہ تو وہاں چلا گیا، تو رب کہتا ہے کہ اب وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اس کا دل، حضرت موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ غمزدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، بے صبری کی طرف بڑھنے لگی. تو رب کہتا ہے ان کادت لتبدی بہی، ان قریب تا کہ وہ راز فاش کر دیتی، ظاہر کر دیتی. ماں تھی نا، ماں کا بچہ اب قتل ہونے کے قریب ہو تو وہ تڑپ کے کہہ دیتی کہ اوہو یہ تو میرا بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو، تو پھر وہ قتل کر دیتا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہے. اللہ کہتا ہے لولا اربتنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل کے اوپر ہمت ڈال دی، ہم نے اس کو پاور دی، ہم نے اس کو طاقت دی، ہم نے اس کے دل کو حوصلہ دیا، صبر دیا. تو پتہ چلا اے لوگو، اللہ تعالیٰ جب تک دل کے اندر ہمت نہ ڈالے بندہ کچھ بھی نہیں ہے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے. بندے کی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں جب رب کی رحمت اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، رب کا فضل ہٹ، رب کا کرم ہٹ جاتا ہے، رب کی مہربانی ہٹ جاتی ہے، رب کا احسان ہٹ جاتا ہے، رب کا آسرا ہٹ جاتا ہے، رب کا حوصلہ ہٹ جاتا ہے، رب کا سہارا ہٹ جاتا ہے، تو بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا. رب کہہ رہا ہے لولا اربتنا علی قلبہا، کہ اگر ہم اس کو حوصلہ نہ دیتے تو یہ راز فاش کر دیتی. لتکون من المؤمنین. اب اللہ یہ الفاظ کتنے پیارے کہہ رہا ہے ہم نے اس کو حوصلہ دیا تاکہ ہمارے یقین کو دیکھ تو لے، حوصلہ دیا کہ تو چپ رہ، اور وقت تجھے بتائے گا کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا کر دکھایا ہے، ہماری باتیں سچی ہیں، ہمارا کلام سچا ہے، ہم جو وعدے کرتے ہیں وہ وعدے سچے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بہن کی ذمہ داری لگائی کہ حالات دیکھتے رہو، مختصر کرتے ہوئے اب بچے کو تو انہوں نے رکھ لیا، اب دودھ پلانا ہے تو اس وقت دائیوں کے ذریعے پلایا جاتا تھا. پوری سلطنت سے اعلیٰ نسل کی دائیاں لائی گئیں کہ اس کو دودھ پلائیں. تو رب کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ساری دائیوں کو ان پہ حرام کر دیا، یعنی کوئی دائی بھی جو ہے اس کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوش جان نہیں فرمایا. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. تو ان کی بہن بھی وہاں پر آئی، حضرت موسیٰ کی بہن آئی اور کہنے لگی کہ میں ایک دائی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وہ بڑی اچھی اعلیٰ نسل کی دائی ہے تو وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے. اللہ اللہ کہا کہ اس کو لے آؤ. جب حضرت موسیٰ کی ماں سامنے آئی اور ماں نے 1 سال کے بچے کو اپنی گود میں لیا تو فوراً دودھ پینے لگ گئے. اللہ اکبر. وہ پوچھنے لگا، اس کو دل میں وہم آیا کہ کہیں اس کی یہ ماں تو نہیں بنی اسرائیل کی یہ عورت، تو
पूछता है कि तुम कौन हो, कहता है कि सारे जमाने की दाइयों का दूध इसने ठुकरा दिया है, तुम्हारा दूध इसने एक लम्हा भी मना नहीं किया और फौरन पी लिया है। तो हजरत मूसा की मां कहती है, दरअसल मैं नफीस हूं, मेरा दूध भी नफीस है और मेरा दूध वो बच्चा पीता है जिसकी तबीयत भी नफीस हो, लिहाजा चूंकि इसकी तबीयत नफीस है, ये पाक तबीयत बच्चा है, इसलिए मेरे दूध को इसने नोशे जान किया है। अब उन्होंने कहा कि ये बच्चा अपने घर ले जाओ। अब उस आयत को सुनिए, रब ने कहा, इन्ना रादूहु इलैकी, हम ये मूसा को जो तुम हमारे हुक्म से दरिया में डाल रही हो, ये बच्चा लौट के तुम्हारे पास भी आएगा और हम मकामे रिसालत भी इसको अता करेंगे। ये अल्लाह जल्ल जलालुहु ने यहां वाजे कर दिया कि मेरे ऊपर यकीन का अंजाम क्या है, नतीजा क्या है। मुझ पर भरोसा करके देख मुसलमान, मैं तुझे वो कुछ अता करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता, जहां तेरी फिक्र भी नहीं जा सकती। एक बात याद रखना, कायनात के अंदर हम दुनियावी मामलात करें या दीनी मामलात करें, हम घर बनाएं या कारोबार खड़ा करें, हम दीन के लिए कोई काम करना चाहें या दुनिया का कोई काम करना चाहें, बस एक सोच जरूर रखना, हम सिर्फ माली हैं, मालिक नहीं है। हम कौन हैं? हम सिर्फ माली हैं। हमारा काम, वो कहते ना, माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशकां देवे, मालिक दा कम फल फुल लाना, भाਵੇਂ लावे या ना लावे, हमारा काम सिर्फ पानी देना है। हम माली हैं, हमें कायनात आलम में रब ने पैदा किया है सिर्फ निगहबानी करने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए, अपनी कोशिश पूरा करने के लिए, और वो कोशिश इस यकीन के साथ हो कि हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह में हमें नबी पाक ने जो अल्लाह ताला का सबक पढ़ाया है, जिस जात के बारे में हमें तारुफ कराया है, जिस जात के मुताल्लिक हमें किया है, जिस जात का हमें आबिद बनाया है, जिस जात का हमें साजिद बनाया है, जिस जात को मानने वाला बनाया है, तो हम इस यकीन से कोशिश करें कि इस यकीन को पूरा वो रब जरूर करेगा, क्योंकि वो रब वही रब है कि जो पत्थर के अंदर पानी के चश्मे जारी कर देता है, बल्कि उंगलियों के अंदर से भी चश्मे जारी फरमा देता है। वो रब है जो बेनूर को नूर करने पर कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, इख्तियार रखता है। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर वो डॉक्टर इकबाल ने कितनी प्यारी बात कही। वो कहते हैं कि यकीन पैदा कर ए नादा, यकीन पैदा कर ए नादा, यकीन पैदा करती है वो दरवेशी जिसके सामने झुकती है फखफूरी। कि तू यकीन तो पैदा कर, फिर बादशाह तेरे पैरों में ना झुके तो मुझे कहना। और वाकई निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये जिस दौर में गुजरे हैं, हमारे बाबा फरीद के ये खलीफा हैं, और जिस दौर में निजामुद्दीन गुजरे हैं, आपको इल्म होना चाहिए, इन्होंने 7 बादशाहों का जमाना पाया है। कितने? 7 बादशाहों का जमाना पाया है। किसी भी बादशाह के दरवाजे पर निजामुद्दीन औलिया नहीं गए, किसी भी बादशाह के पास। एक बादशाह ने इनको कहा कि तुम किसी बादशाह के दरबार में नहीं आते हो और मिलते भी नहीं हो, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें मुझसे मुलाकात करनी पड़ेगी। यकीन पैदा करती है वो दरवेशी जिसके सामने झुकती है फखफूरी। कहा कि मैं तेरे पास आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ मुलाकात करनी पड़ेगी। तो पता क्या कहा? फकीर ने हुजरे के 2 दरवाजे रखे हैं, तू एक में दाखिल होगा, मैं दूसरे से निकल जाऊंगा, मेरे पास ना आ, मुझे बादशाहों से ताल्लुक नहीं है। बू अली कलंदर जो थे, ये यकीन वाले थे ना। बू अली कलंदर को टांक रियासत का जो बादशाह था ना, उसने एक रुक्का लिखा कि तुम्हारे नाम इतनी जमीन कर दी है, इतनी जमीन, इतना एरिया, इतने पिंड तुम्हारे नाम कर दिए हैं। आज तो फकीर भी मौलवी भी सारे पैसे के पीछे मर रहे हैं, बशमूल मेरे। तो फिर विलायत कहां से मिलेगी, कलंदरी कहां से मिलेगी? तो ये जब रुक्का पहुंचा, मुझे बताइए, बोंगा हयात में तो कोई एक प्लाट ही दे दे किसी मौलवी को, तो उसके मौलवी पन का पता लग जाएगा कि कितने पावर में है।
किसी पीर साहब को एक जो है वो प्लाट दे दिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि पीरी क्या होती है और विलायत क्या होती है और कलंदरी क्या होती है और अब्दालियत क्या होती है, फिर पता लग जाएगा कि बंदा कितने पानी में है। बू अली कलंदर को जब वो रुक्का पहुंचा कि हजरत ये इतना एरिया तुम्हारा है, तो उसने रुक्का पकड़ा। रुक्का पकड़ने के बाद वो जो टांक रियासत थी उसके बादशाह को जवाब लिखा पीछे फारसी में, जिसका तर्जमा ये है कि ये अपने पिंड और जमीनें अपने पास रख, इतनी जमीन के बदले में अपनी फकीरी बेचना नहीं चाहता है। मैं इस पिंड के बदले और इस जमीन के बदले अपनी फकीरी जो रब ने दरवेशी दी है वो बेचना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। ये यकीन जो डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं कि पैदा कर, फिर फगफूरी भी तेरे कदमों में झुकेगी, ये यकीन पैदा करने वाले अब मिले नहीं हैं। इमाम अहमद रजा खान क्योंकि शायर भी थे और आलिम भी थे, इनको किसी ने आके कहा कि आप जो है रियासत पाराए नान पारा रियासत है, उसके लिए उसका बादशाह कह रहा है कि मेहरबानी होगी एक जो है मेरे लिए कुछ छोटा सा किता लिख दो ताकि मेरी भी शान बढ़ जाए। तो इन्होंने जवाब में जो किता लिखा वो ये था, रियासत के बादशाह को किता लिखा। इससे आप अंदाजा लगा लें दरवेशी क्या होती है और यकीन क्या होता है। आज तो हमने नुक्ता भी बयान करना हो ना मौलवी ने, तो स्टेज पर बैठे हुए उस बंदे को खिताब करते हैं जिसकी जेब गर्म हो और पता हो कि नुक्ते के बदले 2 दथियां सटी जाएंगे। शेर भी सुनाना हो तो उसको जी हजरत साहब सुनिएगा, उसको सुनाएंगे कि जिससे दाद वसूल होना जो है वो महसूस होती हो। और मौलाना अहमद रजा खान जिसको रियासत का बादशाह कह रहा है, मेरे लिए एक किता लिख दो ताकि मेरी भी शान बढ़ जाए। तो आप आगे से क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं करूं मदहे अहले दुवल रजा, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अच्छा, उसकी रियासत का भी जिक्र कर दिया और एक बेहतरीन बात भी कह दी। पाराए ना का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, कि तुम जिस लालच में मुझसे कथा लिखवाना चाहते हो वो रोटी के टुकड़े मेरा दीन नहीं है। कहा कि मैं तो अपने करीम का गदा हूं, नौकर हूं, उन्हीं की नात लिखता हूं, मुझे बादशाह के लिए किता लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो ये यकीन डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं कि तेरे अंदर होगा तो फिर तुझे कुदरत वो नजारे दिखाएगी कि तू खुद हैरान हो जाएगा कि यार वाकई। और ऐसा होता भी है जब यकीन हो ना रब पर, तो बाज दफा बंदा अपनी कामयाबियों पर हैरान होता है, यार ये तो मुमकिन ही नहीं था, कैसे हो गया यार, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, कैसे हो गया, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता था, कैसे हो गया। वो ऐसे वैसे कैसे ना सोच करने वाला वो है जो बगैर पिल्लर के आसमान खड़ा कर देता है, जिसने बगैर पिल्लर के इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया है। तो ये कुरान की सिर्फ आयतें आज मैं बयान कर सका हूं। हदीस की रोशनी में यकीन क्या कहता है, ये अगले जुमे पार्ट 2 में इसको बयान करेंगे, यकीन की ताकत हदीस की रोशनी में। आज यकीन की कुव्वत के मुतालिक मैंने कुरान आपके सामने पेश किया है, इसलिए अपने अंदर मेरे दोस्तों यकीन को पैदा करें। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो यकीन रखें कि आप कामयाब हो जाएंगे। आप यकीन के साथ सुबह उठा करें, सूरह यासीन पढ़ा करें, नमाज फजर पढ़ के मैदान में उतरा करें, अल्लाह ताला आपके लिए दरवाजे खोल देगा। और एक बात अपने दिल पर लिख लें, दुनिया की सारी असबाब इकट्ठे भी कर लें तो आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक रब न चाहे। और अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करना सीखें, जैसा कि बताया कि हजरत मूसा को फिरौन के महल से गुजार के दोबारा हम तेरे पास लौटा देंगे, और अल्लाह ने लौटा दिया। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, जब भी अजान पढ़ी जाती है तो उसके बाद की जो दुआ है उसका इख्तिताम किस पे होता है? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। जब रब ने कह दिया और हम मोमिन हैं, वबिल आखिरती हुम यूकिनून, अल्लाह कह रहा है हमारा यकीन तो इस दर्जे का है। रब कहता है कुरान में नाज करते हुए कहता है कि ये मुसलमान आखिरत पे ईमान रखते हैं और यकीन ऐसा रखते हैं, यूकिनून का मतलब है यकीन रखते हैं। और कुर्बान जाओ, यकीन इतना मुहकम है कि बंदा सारी जिंदगी गुजार जाता है, मौत आ जाती है, आखिरत नहीं आती, यहां तक कि मर जाता है, फिर उससे कोई पूछे कि तूने आखिरत पे यकीन किया, तू मर गया, आखिरत तो नहीं आई,
تو مومن کہتا ہے مجھے اس سے تعلق نہیں ہے آئی ہے کہ نہیں آئی، مجھے رب نے کہہ دیا میں نے یقین کر لی۔ ہمارا یقین متزلزل نہ ہو، ہمارے یقین میں کپ کپاہٹ نہ آئے، ہمارا یقین کانپے نہ، ہمارے یقین میں شک نہ آئے، ہمارے یقین میں تردد نہ آئے، ہمارے یقین میں گمان بھی نہ آئے، ہمارے یقین کے اندر وہم بھی نہ آئے۔ جب خالص یقین ہوگا تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ساری کامیابی آپ کے پیروں میں لا کے ڈال دے گا۔ لیکن جب یقین ہی وہم میں اور شک میں بدل جائے، بندہ کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے کانپ رہا ہو کہ پتہ نہیں کی بنے گا، بندہ اپنی بہن کی مدد کرتے ہوئے ڈر رہا ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، تو جو وہم میں ملوث یقین ہے وہ فیض نہیں دلاتا۔ یقین یقین ہی ہوتا ہے، اس میں وہم نہیں ہوتا، اس میں شک نہیں ہوتا، اس میں تردد نہیں ہوتا، اس میں ڈر نہیں ہوتا، اس میں ملال نہیں ہوتا، اس میں غم نہیں ہوتا۔ اس لیے یقین کے ساتھ میدان میں اتریں، دین کے لیے بھی کچھ کریں تو یقین کے ساتھ کریں، اس میں گھبراہٹ نہ ہو۔ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو گھبرائیں نہ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ میرا آپ کا کام صرف صدہ دینا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے کمی ہیں، ہمارا کام صدہ دینا ہے، ہمارا کام اس سے آگے ہے ہی نہیں۔ اب جیسے یہاں دارالعلوم للبنات کھڑا ہونا ہے، کئی منزلیں بننی ہیں، ہمارا کام تھوڑی ہے کہ وہ بن جائے، ہمارا کام ہے کہ شروع کر دو، ہمارا کام ہے کہ ہمت کر دو، ہمارا کام ہے کہ کوشش کر دو، اس سے بڑھ کے ہمارا کوئی کام نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کے دین کے لیے یا مخلوق خدا کی خدمت میں مال صرف کرے تو اس میں بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ وعدے پورے کرتا ہے، اللہ وعدے پورے کرتا ہے، اللہ کے وعدوں میں جھول نہیں ہے، اللہ کے وعدوں میں دوغلی پالیسی نہیں ہے، اللہ کے وعدوں میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمیں فرمایا گیا کہ اس کا بدلہ یہ ملے گا تو ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین کے ساتھ زندہ رکھے اور اس یقین کے ساتھ ہمیں موت دے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں جنت میں نبی پاک کا پڑوس عطا فرما دے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ یقین کی طاقت کو حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔